हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजेश समता। आज हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिकल के बारे में यूजिंग जावास्क्रिप्ट इवेंट, राइट। तो प्रैक्टिकल टाइटल्स फॉर एग्जांपल एम है हमारा राइट ए जावास्क्रिप्ट, राइट ए जावास्क्रिप्ट that handles following events, right। तो फॉन्ट साइज यहाँ पे लार्ज कर देते हैं, डिस्प्ले हो जाएगा आपको, राइट। एम राइट है जावास्क्रिप्ट दैट हैंडल्स फॉलोइंग इवेंट्स, राइट। So what is the JavaScript event? JavaScript event is interaction with HTML is handled through events. When the users or the browsers manipulates a page, right? Events means JavaScript interactions with HTML is handled through events when the user or the browser manipulates a page, right? When the page loads, it called an event, right? Page is load, it can an event. Events are a part of the document object model. Events केनो part છે? Events are part of the document object model, right? तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूजिंग प्रैक्टिकल है जावास्क्रिप्ट यूजिंग हैंडल करेंगे इवेंट्स। तो फॉलोइंग इवेंट्स, थ्री टाइप्स इवेंट्स यहाँ पे हम हैंडल करेंगे। फर्स्ट इवेंट if the mouse is over, change font size and mouse is out, again change font size, right। first task આપણો શું છે? તો if the mouse is over, change font size and mouse is out, again change font size, right। the first JavaScript event mouse handling, right। the mouse handle, the mouse is over, the change the font size and mouse again out, again the change the font size, right। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे HTML। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं HTML, again this head section, again this title। तो यहाँ पे टाइटल हम दे देते हैं इवेंट हैंडल, राइट। टाइटल दे देते हैं इवेंट हैंडल, राइट। अगेन दिस कंप्लीट, दिस बॉडी सेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, अगेन दिस स्टार्ट इज द बॉडी सेक्शन, राइट। फर्स्ट इवेंट if the mouse is over, change the font size, फर्स्ट इवेंट माउस इज ओवर, चेंज फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे हम एक H1 यूज कर लेते हैं, H1 टैग, अगेन दिस यहाँ पे टेक्स्ट असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट। आउटपुट देखते डिस्प्ले ब्राउजर में कर देते हैं, यहाँ पे हो गया।
सी प्रैक्टिकल तो हमारा ओपन कर देते। नोबल इंजीनियरिंग कॉलेज डिस्प्ले सिंपल हुआ। क्या करना है तो कि माउस इज ओवर चेंज द फॉन्ट साइज, राइट। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते स्ट्रॉन्ग, टाइटल हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग अप्लाई कर देते और इसको यहाँ से निकाल के कंट्रोल एक्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में पेस्ट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग अगेन दिस यहाँ पे ब्रेक असाइन कर देते हैं, असाइन दिस बी आर ब्रेक सेम यहाँ पे भी असाइन कर देते ब्रेक again this यहाँ पे break, right? Again first if the mouse is over change the font size। તો यहाँ આપણે H1 ની અંદર એપ્લાય કર્યું છે નોબલ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ ટેક્સ્ટ છે એની ફોન્ટ સાઇઝ મારે ચેન્જ કરવી છે યુઝિંગ ધી માઉસ ઓવર, એટલે કે માઉસ ઓવરની ઇવેન્ટ યુઝ કરવી છે એટલે ફોન્ટ સાઇઝ છે મારે ચેન્જ કરવું છે, રાઈટ। તો આપણે અહીંયા અસાઇન કરશું। तो फर्स्ट असाइन करिए ऑन माउस ओवर, अपनी इवेंट है ऑन माउस, राइट। डिस्प्ले आवशे ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी विंडो। तो माउस ओवर नेम આપણે આપી દઈએ એનું તો કે ફંક્શન નેમ આપી દઈએ ચેન્જ, ફંક્શન નેમ આપી દઈએ ચેન્જ। અગેન સેકન્ડ ઇવેન્ટ છે આપણી પાસે ઓન માઉસ આઉટ, તો આપણે યુઝ કરીએ ઓન માઉસ આઉટ। तो यहाँ पे अपने नाम आपी दઈએ फॉर एग्जांपल एबीसी, फंक्शन नेम दे दઈએ एबीसी, राइट। तो आ बे फंक्शन जी छे चेंज અને एबीसी इवेंट છે આપણી પાસે ઓન માઉસ અને ઓન માઉસ આઉટ, રાઈટ। આ બેનો યુઝ આપણે કરીશું જાવાસ્ક્રિપ્ટ ની અંદર। તો જાવાસ્ક્રિપ્ટ યુઝ થશે આપણે હેડ સેક્શન ની અંદર। क्या યુઝ કરશું આપણે જાવાસ્ક્રિપ્ટ હેડ સેક્શન ની અંદર આપણે જાવાસ્ક્રિપ્ટ છે એપ્લાય કરશું। So again this add section must start script tag, right। અહીંયા ફંક્શન એપ્લાય કરશું તો ફંક્શન નેમ આપી દઈએ ફંક્શન નેમ ઇઝ ફર્સ્ટ ફંક્શન ચેન્જ, તો અહીંયા ફંક્શન નેમ આપણે એપ્લાય કરી દઈએ ચેન્જ, આર્ગ્યુમેન્ટ ની આપીએ this is parenthesis start, right। શું છે આપણે કરવાનું પ્રેક્ટિકલ ની અંદર તો કે માઉસ ઓવર કરીએ નોર્મલ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ ઉપર તો મારી ફોન્ટ સાઇઝ છે ચેન્જ થવી જોઈએ, રાઈટ। તો આપણે યુઝ કરશું ડોક્યુમેન્ટ ડોટ get element by id, right। what is a get element by id? so get element by id is a method, get element by id is a method, right। so method get element by id return an element object representing the element where id property match the specified string, right। तो get element by id is a method, one type of a method છે જે html ની અંદર જે html ટેગ ની અંદર તમે જે યુનિક આઈડી અસાઇન કર્યું છે એ યુનિક આઈડી છે આપણે અહીંયા અસાઇન કરવાનું થશે। તો આઈડી છે એ HTML સાથે વેરીફાઈ કરશે જાવાસ્ક્રિપ્ટ, જો મેચ થશે તો તમારું આઈડી છે એ એક્ઝિક્યુટ કરશે, રાઈટ। તો આપણે ડોક્યુમેન્ટ અગેન ધીસ આપણે અસાઇન કર્યું છે ડોક્યુમેન્ટ। તો ડોક્યુમેન્ટ શું વર્ક કરે છે તો કે તમે જે આઈડી અસાઇન કરો છો HTML ટેગની અંદર તો એ આઈડી તમે જે અસાઇન કર્યું છે એ આખું વેરીફાઈ કરવા જશે કે મારા ડોક્યુમેન્ટ સ્ટ્રક્ચરની અંદર HTML માં કઈ જગ્યાએ આઈડી અસાઇન કર્યું છે એટલે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા જશે, રાઈટ। તો આપણે પહેલા આઈડી અસાઇન કરશું તો કે H1 ની અંદર આપણે એક આઈડી અસાઇન કરી દેજો કે યુનિક હશે તો કે H1 માં આઈડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર એક્ઝામ્પલ આઈડી આપી દઉં છું P, આઈડી ને અસાઇન કર્યું P, તો રાઈટ। તો ડોક્યુમેન્ટ ડોટ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી, તો આઈડી આપણે અસાઇન કરશું જે સ્ટ્રિંગમાં પાસ થશે, રાઈટ। તો કે ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી, તો એલિમેન્ટ આઈડી જે છે આપણે સ્ટ્રિંગમાં અસાઇન કરેલ છે તો કે गेट एलिमेंट बाय आईडी છે ક્યાં સેન્સિટિવ છે, રાઈટ। તો આપણે આઈડી અસાઇન કરી દઈએ P, આઈડી અસાઇન કર્યું P, અગેન ધીસ ડોટ શું ચેન્જ કરવું છે તો કે આપણી પાસે જે નોબલ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ જે ટેક્સ્ટ થી ફોન્ટ છે માઉસ ઓવર થાય ત્યારે
મારે ફોન્ટ સાઇઝ છે ચેન્જ થવી જોઈએ, રાઈટ. તો અગેન ફોન્ટ સાઇઝ ચેન્જ કરવી છે તો જાવાસ્ક્રિપ્ટ છે તો આપણે ટેગનો યુઝ નહીં કરી શકીએ, તો આપણે સ્ટાઇલ છે સ્ટાઇલનો યુઝ કરીએ. સ્ટાઇલ ડોટ ફોન્ટ સાઇઝ, રાઈટ. સ્ટાઇલ ડોટ ફોન્ટ સાઇઝ ઇઝ ઇક્વલ ટુ यहाँ पे આપણે અસાઇન કરી દઈએ 72. ફોન્ટ સાઇઝ ઇઝ 72. તો કે માઉસ ઓવર થશે નોબલ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ ઉપર. તો મારે ચેન્જ ફંક્શનની અંદર આપણે અસાઇન કર્યું છે ડોક્યુમેન્ટ ડોટ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી. તો ડોક્યુમેન્ટ શું કરશે, આઈડી ફાઇન કરશે આપણે આખા ડોક્યુમેન્ટ સ્ટ્રક્ચરની અંદર. તો કે આઈડીપી કોને અસાઇન કરેલ છે, તો કે આઈડીપી આપણે H1 ને અસાઇન કરેલ છે, તો ત્યાં છે નોબલ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ. તો નોબલ એન્જિનિયરિંગ કોલેજની અંદર શું થશે, જે ટેક્સ્ટ માઉસ ઓવર થશે તો ફોન્ટ સાઇઝ છે આપણે થઈ જશે 72, રાઈટ. આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીને ચેક કરી વેરીફાઈ કરી લઈએ તો આપણી પાસે F5 પ્રેસ કરીએ તો નોબલ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ છે ટેક્સ્ટ ડિસ્પ્લે થાય છે. માઉસ ઓવર કરશું તો નોબલ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ છે 72 ફોન્ટમાં ડિસ્પ્લે થઈ જશે, રાઈટ. અગેન સેકન્ડ નેમ છે એબીસી, ફંક્શન નેમ જે માઉસ આઉટ. તો ત્યાં આપણે કોપી પેસ્ટ કરી લઈએ સેમ વસ્તુ. અગેન ધીસ ઇઝ અ પેસ્ટ, રાઈટ. ફંક્શન નેમ આપણે ચેન્જ કરી દઈએ, ફંક્શન નેમ એબીસી. સેમ વસ્તુ ફોન્ટ સાઇઝ આપણી રિટર્ન કરી દઈએ તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે ફોન્ટ સાઇઝ આપી દઈએ 30, રાઈટ. સેમ વસ્તુ ખાલી ફોન્ટ સાઇઝ આપણે ચેન્જ કરી અને ઇવેન્ટ છે એ માઉસ આઉટ છે, તો માઉસ આઉટ થાય તો ફોન્ટ સાઇઝ આપણી અગેન પાછી ચેન્જ થઈ જવી જોઈએ 30, રાઈટ. 72 માઉસ આઉટ કરશું યા સેલ અગેન પાછી ફોન્ટ સ્ટાઇલ આપણી ચેન્જ થઈ જશે. અગેન માઉસ ઓવર કરશો એટલે 72 આઉટ કરશો એટલે અગેન જે ફોન્ટ આપણે અહીંયા જે રાખી સાઇઝ તે સાઇઝ અસાઇન થઈ જશે, રાઈટ. ઓકે. તો આ આપણી ઇવેન્ટ હતી માઉસ ઓવર એન્ડ માઉસ આઉટ. બે ઇવેન્ટ આપણે યુઝ કરી માઉસની, રાઈટ. અગેન આપણી પાસે સેકન્ડ એક ઇવેન્ટ આપણે પરફોર્મ કરશું. again this second event, for example આપણે keypress event યુઝ કરીએ. તો for example if keypress, for example keypress કરીએ capital A, right. capital A, keypress is a capital A, the message should be displayed. The message should be display on pop-up box, right. On pop-up box. यहाँ पे આપણે બ્રેક અસાઇન કરી દઈએ બ્લુ લાઇન માટે, right. Second, if key press is a capital A, the message should be display on the pop-up box. શું કરવું છે તો સેકન્ડ ઇવેન્ટ છે કી પ્રેસ, રાઈટ. કીબોર્ડ ઇવેન્ટ છે કી પ્રેસ કે ફોર એક્ઝામ્પલ કેપિટલ એ પ્રેસ કરું તો મને મેસેજ પોપઅપમાં ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ પોપઅપ બોક્સની અંદર, તો કે ધ એ લેટર હેઝ બીન પ્રેસ, રાઈટ. આપણે એ લેટર પ્રેસ કરીએ કેપિટલ એ તો મને ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ. તો એના માટે આપણે બોડી સેક્શનની અંદર કાંઈ આપણે HTML ટેગ લખવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણી કી પ્રેસ ઇવેન્ટ છે તો ડાયરેક્ટ આપણે જાવાસ્ક્રિપ્ટની અંદર તો કી પ્રેસ ઇવેન્ટ છે કીબોર્ડ, તો એને તમારે એડ કરવી પડશે. તો એડ લિસનર કી પ્રેસ ઇવેન્ટ છે તમારે એડ કરવી પડશે, તો એના માટે યુઝ થશે એડ લિસનરનો આપણે યુઝ કરશું. તો અગેન ધીઝ એડ કરવી છે તો કે વિન્ડોઝની અંદર આપણે એડ કરવાની છે, તો કે વિન્ડોઝ ડોટ એડ જે મેથડ છે એડ લિસનર આવશે, વેલ્યુ એડ લિસનર. જનરેટ કરવી છે કઈ ઇવેન્ટ છે આપણે જનરેટ કરવાની, તો અહીં આપણે એનો ટાઈપ અસાઇન કરશું. તો કે આપણી જે ઇવેન્ટ જે છે એ ઇવેન્ટ છે કી પ્રેસ. તો કી પ્રેસની અંદર કી ડાઉન, કી પ્રેસ અને કી અપ, કીબોર્ડની અંદર 3 ઇવેન્ટ છે યુઝ થશે, રાઈટ. તો આપણે યુઝ કરીએ કી પ્રેસ, તો આપણે અહીંયા અસાઇન કરી દઈએ કી પ્રેસ, રાઈટ. એનું ફંક્શન એક નેમ આપી દઈએ ફોર એક્ઝામ્પલ ચેક, જે આપણે ફંક્શન તરીકે યુઝ કરશું. that is the error there column, right. અસાઇન કરી દઈએ ચેક, right. again there is a
તમે એડ કરશો ઇવેન્ટ લિસ્ટનરની અંદર કોઈ પણ ઇવેન્ટ, તો એ ઇવેન્ટ છે એ બુલિયન છે, રાઈટ. તો તમારે ટ્રુ અધરવાઇઝ ફોલ્સ તમારે વેલ્યુ અસાઇન કરવી પડશે, કારણ કે ઇવેન્ટ જે છે એ છે બુલિયન ડેટા ટાઈપ, રાઈટ. તો કે વિન્ડો ડોટ એડ લિસ્ટમાં તમે યુઝ કરશો તો તમને ઓપ્શન આવશે કે આ તમારી ઇવેન્ટ ટ્રુ હશે, કે આ ઇવેન્ટ છે તમારી ફોલ્સ, રાઈટ. તો આપણે અસાઇન કરી દઈએ, અત્યારે આપણી ઇવેન્ટ છે એ ફોલ્સ કન્ડિશનમાં છે, રાઈટ. તો આપણે અસાઇન કરી દઈએ ફોલ્સ. ઓકે, તો આપણે કી પ્રેસ ઇવેન્ટ જનરેટ કરવી છે, તો ફંક્શન નેમ આપણે લઈ લઈશું ચેક, આપણે ચેક કરવું છે, રાઈટ. તો અગેન ધીસ ફંક્શન યુઝ કરી લઈએ, રાઈટ. ફંક્શનની અંદર ફંક્શન નેમ આપણી પાસે છે ચેક, ફંક્શન નેમ આપી દઈએ ચેક. આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરશું આપણે કી, આર્ગ્યુમેન્ટમાં પાસ કરશું વેલ્યુ કી, કારણ કે કી આપણે પ્રેસ કરવી છે કીબોર્ડની, તો મને આઉટપુટ છે ડિસ્પ્લે થવું જોઈએ. કી પ્રેસ કરવી છે કીબોર્ડમાંથી, તો તમારે આસ્કી વેલ્યુ અસાઇન કરવી પડશે, રાઈટ. કેરેક્ટરની આસ્કી વેલ્યુ તમારે અસાઇન કરવી પડશે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ કન્ડિશન આપી દઈએ તો શું પ્રેસ કરવું છે, તો કે કી આર્ગ્યુમેન્ટ છે આપણી પાસે કી ડોટ કી કોડ અસાઇન કરવો પડશે, રાઈટ. કી કોડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા અસાઇન કરું છું કેપિટલ એ છે મારી પાસે, પ્રેસ કરવો છે, તો કેપિટલ એ માટે આસ્કી જે વેલ્યુ આપણે અસાઇન કરીએ છીએ એ આસ્કી વેલ્યુ કી કોડની 65 છે, રાઈટ. અસાઇન કરી દઈએ 65, રાઈટ. તો અગેન ધીસ બ્રેકેટ, તો જો 65 એ કીની વેલ્યુ 65 છે મારી પાસે કેપિટલ એ, તો કેપિટલ એ હું પ્રેસ કરું તો 65 વેલ્યુ જો મેચ થશે તો મને પોપઅપ બોક્સની અંદર આન્સર ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ. તો પોપઅપ બોક્સ ડિસ્પ્લે કરવું છે તો ડાયરેક્ટ હું લઈ લઉં એલર્ટ, તો એલર્ટની અંદર હું અહીંયા પાસ કરી દઉં સ્ટ્રિંગ, તો કે ધ કેપિટલ એ letter has been pressed, right. Capital A letter has been pressed, semicolon, right. શું કહ્યું કે વિન્ડો એડ લિસ્ટનર, તો કે કી પ્રેસ ઇવેન્ટ છે આપણે એડ કરી છે, ચેક કરવું છે, તો ચેક નામનું આપણે ફંક્શન જનરેટ કરી દઈએ, તો કે ડેટા ટાઈપ યુઝ થશે બુલિયન, કા ફોલ્સ અધરવાઇઝ ટ્રુ હોય. તો અત્યારે આપણે ડિક્લેર કરવું છે, અસાઇન કરવું છે, તો બાય ડિફોલ્ટ આપણે અસાઇન કરી દીધું ફોલ્સ, રાઈટ. તો ફંક્શન ક્રિએટ કર્યું ચેક, ચેક નામનું ફંક્શન અસાઇન કરી દીધું, તો આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરી દીધી કી, મારે વેરીફાઈ કરવી છે ક્યુ એન્ટર કરું તો મને પોપઅપ બોક્સની અંદર મેસેજ ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ, રાઈટ. તો આપણે એને આસ્કી વેલ્યુ અસાઇન કરવી પડશે, તો આપણે આસ્કી વેલ્યુ અસાઇન કરી 65, તો 65 આસ્કી વેલ્યુ કોને કેપિટલ એ, તો કેપિટલ એ પ્રેસ કરું તો મને પોપઅપ બોક્સ મેસેજ ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ. તો સેવ કરીને આપણે આઉટપુટ એક જોઈએ, F5 કરીએ, રાઈટ. again this first if the mouse is over change the font size and mouse is out again the change the font size, right. તો વેરીફાઈ કરીએ તો રાઈટ એ ઇવેન્ટ આપણી સક્સેસ છે. અગેન તો હું કીબોર્ડમાંથી પ્રેસ કરું છું કોઈ પણ એની કી, તો મારો આઉટપુટ છે પોપઅપ બોક્સમાં એક્ઝિક્યુટ નથી થતું, રાઈટ. અગેન હું કી પ્રેસ કરું છું કીબોર્ડમાંથી, શિફ્ટ સાથે એ પ્રેસ કરું છું તો મને એક મેસેજ ડિસ્પ્લે થયો છે પોપઅપ બોક્સની અંદર, ધ એ લેટર હેઝ બીન પ્રેસ. અગેન ધીઝ ઓકે, હું સ્મોલ એ પ્રેસ કરું તો એ મને મેસેજ ડિસ્પ્લે થશે નહીં. કેપ્સ લોક ઓન કરું, એ પ્રેસ કરું તો અગેન ધીઝ મેસેજ એ લેટર હેઝ બીન પ્રેસ, રાઈટ. તો આ છે આપણી સેકન્ડ ઇવેન્ટ, રાઈટ. આપણી સેકન્ડ ઇવેન્ટ છે ઇફ ધ કી પ્રેસ, તો કે કીબોર્ડથી કી પ્રેસ કરીએ તો કે કેપિટલ એ પ્રેસ કર્યો તો મને પોપઅપ બોક્સની અંદર છે મેસેજ ડિસ્પ્લે થયો. અગેન નેક્સ્ટ ઇવેન્ટ આપણે જોઈશું, અગેન થર્ડ ઇવેન્ટ છે આપણી પાસે, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ that button is clicked, it display current date, right. again this આપણે br આપી દઈએ, again અહીંયા આપણે hr આપી દઈએ એટલે કે હોરિઝોન્ટલ આપી દો ક્રિએટ થઈ જાય, રાઈટ. નેક્સ્ટ થર્ડ આપણી પાસે ઇવેન્ટ છે if that button is clicked, it display the current date, right. કે બટન ઉપર હું ક્લિક કરું તો મને કરંટ ડેટ છે એ ડિસ્પ્લે
થવી જોઈએ. તો આપણે બટન યુઝ કરવું પડશે. તો બટન યુઝ કરવું છે તો આપણે બોડી સેક્શનની અંદર બટન HTML ટેગમાં આપણે બટન અસાઇન કરશું. તો આપણે પહેલા બટન લઈ લઈએ. અહીંયા આપણે એક HR અસાઇન કરી દઈએ તો કે રો ક્રિએટ થઈ જાય. અગેન ધીસ આપણે બટન અસાઇન કરવું છે. તો બટન અસાઇન કરવા માટે મારી પાસે HTML ઇનપુટ એલિમેન્ટનો યુઝ કરવો પડશે. તો અગેન ધ ઇનપુટ એલિમેન્ટ છે ઇનપુટ ટાઈપ ઇઝ અસાઇન કરી દઈએ બટન. રાઈટ, આપણું બટન છે અસાઇન થઈ જાય છે. અગેન વેલ્યુએશન કરી દઈએ બટનની ડિસ્પ્લે કરવા માટે ટેક્સ્ટ તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ ડેટ અસાઇન કરી દઈએ ડેટ. આ બટન ઉપર ક્લિક કરું તો મને કરંટ ડેટ જે ડિસ્પ્લે કરવી છે તો આપણે ફંક્શન ક્રિએટ કરશું. તે પહેલાં આપણે મેથડ યુઝ કરી લઈએ onclick. રાઈટ, onclick. તો onclick આપી દઈએ ફોર એક્ઝામ્પલ શો ડેટ આપણે ડિસ્પ્લે કરવી છે. તો onclick મેથડ આપણે નેમ આપી દઈએ શો ડેટ. રાઈટ, અહીં આપણું બટન છે એ કમ્પ્લીટ ક્રિએટ થઈ ગયું છે. આપણે આઉટપુટમાં જોઈ લઈએ અત્યારે તો કે આપણું બટન છે ડિસ્પ્લે થાય છે. રાઈટ, બટન ડિસ્પ્લે થાય છે. બટન પર ક્લિક કરશો પછી આપણું ઇવેન્ટ છે પરફોર્મ નહીં થાય. જાવાસ્ક્રિપ્ટની અંદર આપણે ઇવેન્ટ આપવી પડશે. રાઈટ, બટન ઉપર હું ક્લિક કરું મને ડેટ છે ડિસ્પ્લે થવી જોઈએ મારા બ્રાઉઝરની અંદર વિન્ડોમાં જે મારી વ્હાઇટ સ્ક્રીન છે ત્યાં. તો એ આપણે એના માટે એક પેરેગ્રાફ લઈ લઈએ. તો કે એના માટે અસાઇન કરી દઈએ પી, એનું આઈડી અસાઇન કરી દઈએ આપણે 100. તો કે ડેટ છે એ 100 કરવી છે. તો કે પી ટેગની અંદર મારી જે ડેટ જે ડિસ્પ્લે થશે કરંટ ત્યાં પીની અંદર મને 100 થવી જોઈએ. તો એના માટે આપણે અસાઇન કરી દીધું પી. રાઈટ, બટન ઉપર ક્લિક કરીએ તો આપણે ફંક્શન જનરેટ કરવું પડશે જાવાસ્ક્રિપ્ટની અંદર. તો જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં આપણે ફંક્શન ક્રિએટ કરીએ. તો અગેન ધીસ ફંક્શન નેમ છે આપણી પાસે બટનમાં તો કે શો ડેટ. રાઈટ, તો અહીં આપણે 100 લખશો એટલે ઓટોમેટિક આવી જશે શો ડેટ. આપણે લઈ લઈએ ફંક્શન શો ડેટ. અગેન ધીસ બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ. રાઈટ, છે તો કે પી ની અંદર મારે ડેટ છે ડિસ્પ્લે કરવી છે. તો કે પી નું આઈડી આપણી પાસે 100 છે. તો 100 આઈડી છે હું યુઝ કરીશ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી ની અંદર. કારણ કે 100 આઈડી છે મારું યુનિક છે. તો મારે ફાઇન્ડ કરવું છે જાવાસ્ક્રિપ્ટને ફાઇન્ડ કરવા માટે આઈડી ફાઇન્ડ કરવું છે. તો કે ડોક્યુમેન્ટ. ડોક્યુમેન્ટ શું કરે છે જે તમે યુઝ કરો છો ડોક્યુમેન્ટની અંદર ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી મેથડથી. તો કે ગેટ એલિમેન્ટ આઈડી મેથડ શું છે તો કે શું રિટર્ન કરાવે છે એન્ડ એલિમેન્ટ ઓબ્જેક્ટ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. તો એલિમેન્ટ તમે જે યુઝ કરો છો એની પ્રોપર્ટીની અંદર તમારો એલિમેન્ટનો જે આઈડી છે મેચ થાય છે કે નહીં. તો ડોક્યુમેન્ટ ડોટ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી. તો ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી ક્યાં સેન્સિટિવ છે. રાઈટ, તો આપણું આઈડી કયું છે અસાઇન કરી દે સ્ટ્રિંગ તરીકે કન્સિડર થશે તો કે 100. રાઈટ, 100. હવે મારે ડિસ્પ્લે કરવું છે ડેટ ડિસ્પ્લે કરવી છે ક્યાં ડિસ્પ્લે કરવી છે તો કે પી ટેગની અંદર એમાં ડિસ્પ્લે થવી જોઈએ. તો કે પી ટેગની અંદર ડિસ્પ્લે કરવી છે એટલે કે મારે HTMLમાં ડિસ્પ્લે કરવી છે. તો કે ઇનર ડોટ HTML આપવું પડશે. રાઈટ, આઉટર નહીં. તો કે ઇનર HTMLની અંદર જ મારે ડિસ્પ્લે કરવી છે. તો ડોટ ઇનર HTML. રાઈટ, ડોટ ઇનર HTML મારે HTML પોર્શનમાં જ મારે આઉટપુટ જોઈએ છે જે ડિસ્પ્લે ડેટ કરવી છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું ડિસ્પ્લે કરવું છે તો કે ડેટ. તો ડેટ નામનું ફંક્શન ડાયરેક્ટ કોલ કરાવી દઈએ. તો મારે જે કરંટ ડેટ હશે ડાયરેક્ટ મને પી ટેગની અંદર શો કરીને આપશે. કારણ કે શું કામ પી ટેગમાં શો કરે છે તો કે પીનું આઈડી 100 જે છે યુનિક છે જે મેં ડિસ્પ્લે કર્યું છે ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડીની અંદર. હું અહીંયા મેચ કરું છું કે મારું આઈડી જે છે અહીંયા મેચ થાય છે. તો જે આઈડી મારું મેચ થશે તો ઇનરની અંદર મારું ડેટ નામનો ફંક્શન છે હું કોલ કરાવું છું. તો ડાયરેક્ટ મારું કોલ અહીંયા ઇનર HTMLમાં આઉટપુટ ડાયરેક્ટ પીની અંદર મને ડેટ ડિસ્પ્લે કરીને આપશે. આ મારી થર્ડ ઇવેન્ટ છે કે બટન ઉપર હું ક્લિક કરું. રાઈટ, મારી થર્ડ ઇવેન્ટ શું છે સ્ક્રિપ્ટિંગની કે બટન ઉપર હું ક્લિક કરું અને મને કરંટ ડેટ છે એ ડિસ્પ્લે થવી જોઈએ. તો ફંક્શન નેમ શો ડેટ. આપણે ઓન ક્લિક આપ્યું છે શો ડેટ. તો ફંક્શન નેમ આવી ગયું શો ડેટ. અગેન ધીસ ધ ડોક્યુમેન્ટ. રાઈટ, ડોક્યુમેન્ટ શું છે ડોક્યુમેન્ટની અંદર તમે વેરિયેબલ ડોક્યુમેન્ટ લઈને તમે સ્ટોર કરાવી શકો છો. મારે સ્ટોર કરવું છે તો વેરિયેબલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નેમ આપીને ડોક્યુમેન્ટ લઈને તમે એને વેરિયેબલમાં સ્ટોર પણ કરાવી શકો છો. અગેન ધીસ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી જે મેથડ જે છે મારી શું કરે છે તો કે સ્પેસિફિક મેં જે કોઈ પણ એક આઈડી યુનિક આઈડી આપ્યું છે એ મારે વેરીફાઈ કરવું રિટર્ન કરવું છે રિપ્રેઝન્ટ કરવું છે. તો ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડીનું યુઝ કરી શકો છો. ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી કેસ સેન્સિટિવ છે એટલે કે આઈડીની અંદર તમે કેરેક્ટર લો તો કેરેક્ટર જ આવશે. લોઅર કેસ હોય તો લોઅર કેસ, અપર કેસ હોય તો અપર કેસ. રાઈટ,
તો આપણે ડેટ પણ અત્યારે ડિસ્પ્લે કરવી જોઈએ. તો આઉટપુટ આપણે સેવ કરી દઈએ. 3 આપણે ઇવેન્ટ જનરેટ કરી છે. હવે આઉટપુટની અંદર વેરીફાઈ કરીએ. તો કે F5 અગેન ફર્સ્ટ ઇવેન્ટ અગેન જે ડેટ ઉપર ક્લિક કરીશ, રાઈટ, નહીં, તો મને મારી ડેટ છે ડિસ્પ્લે થતી નથી, રાઈટ. અગેન ધીસ મિસ્ટેક ક્યાં છે આપણી, તો કે બટન ઇનપુટ વેલ્યુ ડેટ, અગેન ધીસ ઓન ક્લિક ધ સો ડેટ function so document id, again this id is so dot inner dot html, right, is a that is big capital, right. again this F5 આપી દઈએ, બટન ઉપર ક્લિક કરીએ. તમારી ડેટ જે છે કરંટ જે સિસ્ટમની અંદર તમારી ડેટ હશે, તમારી સિસ્ટમની અંદર 6 એપ્રિલ છે, તો અહીં મને 6 એપ્રિલ છે અત્યારે ડિસ્પ્લે થઈ ગઈ છે. અને ટાઈમ જે સ્ટાન્ડર્ડ કયું છે, તો કે ઇન્ડિયા સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ છે, મને ડિસ્પ્લે કરીને આપી દીધું છે. તો આપણી પાસે અત્યારે 3 ઇવેન્ટ છે. રાઇટ એ જાવાસ્ક્રિપ્ટ that handle following event. The first, if the mouse is over, change font size, and mouse is out, again change font size, right. તો font size ની અંદર માઉસ ઓવર કરીશ, તમારી font size ચેન્જ થઈ જશે. જેવું માઉસ આઉટ કરીશ તો અગેન font size ચેન્જ થઈ જશે, right. if key press is capital A, the message should be display on pop-up box. હું capital F press કરીશ તો મને capital F press કરીશ એટલે pop-up box ની અંદર મેસેજ ડિસ્પ્લે થશે કે capital A letter has been pressed, right, is okay. again this date લીધું, બટન લીધું છે કે બટન ઉપર હું ક્લિક કરું તો મને કરંટ ડેટ છે ડિસ્પ્લે થશે. તો ઇવેન્ટ આપણે 3 યુઝ કરી છે, માઉસ ઓવર, માઉસ આઉટ, તો કે માઉસની બે ઇવેન્ટ યુઝ થઈ. અગેન યુએસ આપણે એક ઇવેન્ટ યુઝ કરી છે કી પ્રેસ, તો કીબોર્ડની કી પ્રેસ ઇવેન્ટ યુઝ કરી છે. અગેન ઇવેન્ટ આપણે યુઝ કરી છે બટન, બટન ઉપર ક્લિક કરું તો મને કરંટ ડેટ ડિસ્પ્લે થવી જોઈએ. તો આપણે આ ફંક્શન જાવાસ્ક્રિપ્ટ કોડ છે અને આપણો કોડ છે HTML કોડ છે, રાઈટ. તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે તો લાઈક કરજો. અગેન હું તમને એક નેક્સ્ટ ટાસ્ક આપીશ, ગૂગલ ક્લાસરૂમની અંદર અસાઇન કરું છું. એ તમારે પરફોર્મ કરીને મને ગૂગલ ક્લાસરૂમની અંદર હાર્ડ કોપી અધરવાઇઝ સોફ્ટ કોપીમાં સબમિટ કરવાનું છે. થેન્ક યુ.